تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شہر کے تاریخی میرالم تالاب کا اچانک دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے تالاب کے ارد گرد جاری ترقیاتی کاموں اور زیر تعمیر سسپینشن برج کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے اس اچانک دورے کے موقع پر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی اور بہادرپورہ کے ایم ایل اے محمد مبین غیر موجود رہے۔ ایم پی اور ایم ایل اے کی غیر موجودگی نے سیاسی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ ذرائع نے بتایا، وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے آج صبح کسی پیشگی اطلاع کے بغیر میرالم تالاب کا اچانک دورہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہیوی کرین اور اسکائی لفٹ پر سوار ہو کر تالاب کے اطراف جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ میرالم تالاب پر تعمیر کیا جانے والا سسپینشن برج اور دیگر تزئین و آرائش کے تمام کام موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے زیر نگرانی انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس دوران حکام نے نقشوں اور تصاویر کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو پروجیکٹ کی پیش رفت سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ چیف منسٹر نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے اور تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل ہونے چاہیے۔ انہوں نے تالاب میں گندا پانی جانے سے روکنے اور موسیٰ ندی کی طرف طوفانی پانی کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے نالوں کی چوڑائی بڑھانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ کے اس اچانک دورے کی ایک خاص بات یہ رہی کہ اس موقع پر حیدرآباد کے ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی اور بہادرپورہ کے ایم ایل اے محمد مبین کو مدعو نہیں کیا گیا اور اس دوران دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ سیاسی حلقوں میں اس بات پر اب بحث چھڑ گئی ہے اور مقامی عوامی نمائندوں کو اطلاع دیے بغیر وزیر اعلیٰ کے اس تنہا دورے کو لے کر سیاسی بحث ہو رہی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے دور اقتدار میں کسانوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ بجلی کے عملے نے کسانوں کو بل فراہم کیے بغیر ہی کھیتوں کے برقی کنیکشن کاٹنے شروع کر دیے۔ اس اقدام سے کسانوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ ایک طرف کانگریس حکومت یہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ ریاست کے کسانوں کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف کسانوں کی دکھی داستان کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ زمینی سطح پر صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں بجلی کے محکمے کے عملے نے اچانک کھیتوں پر دھاوا بول دیا۔ بغیر کوئی نوٹس یا پھر برقی بل ہاتھ میں تھمائے زرعی کنیکشنز کاٹ دیے گئے۔ کسانوں کی محنت اور فصلیں اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہیں اور انہیں پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کسانوں نے بتایا کہ انہیں کوئی بل نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی اطلاع دی گئی۔ اچانک محکمہ برقی کا عملہ ان کے کھیتوں میں پہنچا اور برقی کنیکشن کاٹ کر چلا گیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ جب بل کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو عملے کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تلنگانہ بی جے پی صدر این رام چندر راؤ نے ریاستی حکومت پر طلبہ کے مسائل سے چشم پوشی کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تلنگانہ میں طلبہ کا احتجاج جاری ہے اور حکومت کی خاموشی پر تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے طلبہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے جیو 97 کو فوراً منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ کانگریس حکومت طلبہ کے مسائل سے چشم پوشی کر رہی ہے۔ بی جے پی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ریاست بھر میں پالی ٹیکنک کے طلبہ، آیوش کے طلبہ اور فیس ری امبرسمنٹ کے منتظر طلبہ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں، لیکن کانگریس حکومت نے طلبہ کے مطالبات پر کان نہیں دھرے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلبہ کبھی بھی اس حکومت کی ترجیح نہیں رہے۔ بی جے پی لیڈر نے حکومت کے ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے ذریعے انہیں اور بی جے پی قائدین کو گھر میں نظر بند کر کے طلبہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ حکومت کی خام خیالی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کے جبری اقدامات سے طلبہ کے حقوق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بی جے پی ہر محاذ پر طلبہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ این رام چندر راؤ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متنازع جیو کو فوری طور پر منسوخ کرے، بصورت دیگر طلبہ اور بی جے پی کی جانب سے ریاست بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ ورنگل کے تاریخی ایم جی ایم اسپتال کی حالت زار دن بدن ابتر۔ اسپتال میں بنیادی سہولیات کا فقدان، مریضوں کو گلوکوز لگانے کے لیے سٹینڈ نہ ملنے کی وجہ سے بوتلیں دیوار پر لٹکائی گئی، جبکہ کچھ مریضوں کے رشتہ داروں کو
हाथ में ग्लूकोज की बोतल थामे देखा गया। हुकूमत ये दावा करती है कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन तेलंगाना के महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर वरंगल से सामने आई है जिसे देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। महकमा सेहत की मुबैना गफलत की वजह से तारीखी MGM अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुका है। वरंगल का MGM अस्पताल दूर दराज के कई अजला और इलाकों से आने वाले गरीब मरीजों का आखिरी सहारा माना जाता है, लेकिन वहां इलाज की गर्ज से आने वालों की बेबसी देखकर ऐसा लगता है कि उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं। अस्पताल के वार्ड में तिब्बी अमले की लापरवाही और इंतजामात की अबतरी का ये आलम है कि एक तरफ मरीज के साथ आई खातून खुद अपने हाथों में ग्लूकोज की बोतल थाम कर चलती नजर आ रही है, वहीं अस्पताल में मरीजों के लिए ग्लूकोज लगाने के लिए स्टैंड्स, जिसे IV स्टैंड्स कहा जाता है, दस्तयाब नहीं है। हालत इतनी खराब है कि स्टैंड न होने की वजह से मजबूरी में दीवारों के सहारे ग्लूकोज की बोतलें लटकाई गई हैं। तेलंगाना के कई इलाकों से रोजाना सैकड़ों गरीब मरीज इसी उम्मीद के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज और बेहतर सहूलतें मिलेंगी, लेकिन MGM अस्पताल की इस अबतर हालत ने हुकाम के तमाम दावों की खलाई खोल कर रख दी है। मुकामी अवाम और मरीजों के लवाहिकीन में इस बात पर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। बताया जाता है कि कई वार्ड्स में पंखे खराब पड़े हैं या पंखे गायब हैं, जिसकी वजह से शदीद गर्मी की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि कुछ मरीजों के रिश्तेदार अपने घरों से चार्जिंग पंखे भी अपने साथ लाने पर मजबूर हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल्स बस और ऑटो रिक्शा के दरमियान तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जान बहक हो गए। ज़राए ने बताया, आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु के इलाके चिलकलूरी पेट में आज अला सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। विजयवाड़ा से तिरुपति जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स मुसाफिर बस ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस और मुकामी हुकाम के मुताबिक हादसे में जान बहक होने वाले तमाम अफराद वेलुरु गांव के रहने वाले थे और एक तकरीब में शिरकत के बाद घर लौट रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। हादसे में दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। इस दिलखराश हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हादसे की वजूहात की जांच शुरू कर दी है। वरंगल में एहतजाज करने वाले पॉलिटेक्निक तलबा की हिमायत करने के लिए वरंगल रवाना होने वाले BRS के सीनियर रहनुमा हरीश राव को पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह वाक़ई कोकापेट में नजरबंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक BRS के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर हरीश राव को पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया। याद रहे कि रियासत के पॉलिटेक्निक तलबा मुतनाज़ा जियो 97 के खिलाफ और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पिछले कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। तलबा का मानना है कि हुकूमत जियो को फौरी तौर पर वापस ले और उनके मसाइल को हल करे। इसी सिलसिले में हरीश राव आज वरंगल के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा करने और वहां एहतजाजी तलबा के साथ इजहार यकजहती करने के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते, पुलिस की भारी नफरी ने उनके घर का घेराव किया और उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर BRS कैडर में शदीद बरहमी पाई जा रही है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत पुरअमन एहतजाज को रोकने और तलबा की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने बदउनवानी और आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जामात का सामना कर रहे भोपालपल्ली जिले के माइंस असिस्टेंट डायरेक्टर बोज्जा जयराज के घर और दफातर पर छापे मारे। तेलंगाना में बदउनवानी और आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जामात का सामना करने वाले अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने कार्रवाइयों में तेजी लाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने हैदराबाद, सूर्यापेट और तांडूर समेत
تقریباً 12 مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ حیدرآباد کے علاقے بوڈوپل میں واقع مائنز AD جیاراج کی رہائش گاہ کے علاوہ ان کے دفاتر اور رشتہ داروں کے گھروں کی تلاشی لی گئی۔ ACB حکام کو یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ جیاراج نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اثاثے اور جائیدادیں جمع کی ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ورنگل ACB DSP کی قیادت میں کارروائی انجام دی گئی۔ ابتدائی مہم کے دوران حکام نے جائیداد کے اہم دستاویزات، نقدی اور طلائی زیورات کی نشاندہی کی ہے۔ مائنز کے شعبے میں کرپشن اور ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کے معاملات میں مبینہ ملی بھگت کی شکایت پر ACB نے یہ سخت قدم اٹھایا ہے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا کا کہنا ہے کہ تلنگانہ برہمن پریشد میں پڑوسی ریاست کے لوگوں کو اہم عہدے دینا اور مقامی تلنگانہ کے کارکنوں کو نظر انداز کرنا انتہائی شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔ تلنگانہ برہمن پریشد میں تقرریوں کے بعد حکمران جماعت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس معاملے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ریونت ریڈی کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ برہمن پریشد میں پڑوسی ریاست کے لوگوں کو اہم عہدے دینا اور مقامی تلنگانہ کے کارکنوں کو نظر انداز کرنا انتہائی شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اس اقدام سے ریاست کے کارکنوں کی توہین کی گئی ہے۔ یہ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کے برہمن طبقے اور یہاں کی عوام کا احترام سب پر لازم ہے، لہٰذا اس معاملے پر سخت موقف اپناتے ہوئے فوری طور پر برہمن پریشد کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ کل ہند بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کے موقع پر ماساب ٹینک کے خواجہ مینشن فنکشن ہال میں سالانہ ایوارڈ تقریب کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ اتراکھنڈ کے سماجی جہدکار محمد دیپک کمار کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کے فروغ پر امن ایوارڈ 2026 سے سرفراز کیا گیا۔ کل ہند بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ماساب ٹینک کے خواجہ مینشن فنکشن ہال میں 11ویں سالانہ امن ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت بزم کے صدر اور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ MA مجیب نے کی۔ ایوارڈ تقریب کا آغاز محمد اکبر الدین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ سید وسیم الدین نقشبندی اور فاروق نے بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر اتراکھنڈ کے نامور سماجی جہدکار محمد دیپک کمار کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی، امن و امان اور انسانیت کی بقا کے لیے گران قدر خدمات انجام دینے پر سال 2026 کے امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ قبول کرتے ہوئے محمد دیپک کمار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نزدیک تمام مذاہب قابل احترام ہیں اور سب سے بڑھ کر انسانیت ہی اصل اور اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں احترام انسانی اور محبت اور امن و یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ اس موقع پر صدر MA مجیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ بزم رحمت عالم کی جانب سے امن ایوارڈ ہر سال ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جو ظلم، ناانصافی اور تشدد کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے معاشرے میں امن اور یکجہتی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس دوران مہمان مقرر مولانا سید قاسم اشرف نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت اور عشق رسول کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظلم و ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے اور مظلوم کی ہر حال میں مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ مولانا مظفر علی خان بندہ نوازی اور دیگر علماء کرام نے بھی ایوارڈ تقریب سے خطاب کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی مولانا مفتی شمیم الزمان قادری کی دعا اور سلام کے ساتھ پروخار تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ ریاستی وزیر برائے آبپاشی این اتم کمار ریڈی نے دسمبر میں منعقد ہونے والی تلنگانہ انویسٹ گلوبل انویسٹ سمٹ کے انتظامات کے حوالے سے منعقد کابینہ ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔
حیدرآباد کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنانے کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ دسمبر میں منعقد ہونے والی تلنگانہ انویسٹ گلوبل انویسٹمنٹ سمٹ کے انتظامات کے حوالے سے ایک اہم کابینہ ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کی۔ اجلاس میں کابینہ کے وزراء اتم کمار ریڈی، ڈی سریدھر بابو کے علاوہ چیف سیکرٹری سنجے جاجو اور دیگر سینئر حکام نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ رواں سال دسمبر کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو یہ سمٹ منعقد ہوگی۔ سمٹ حیدرآباد کے ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی یعنی بھارت فیوچر سٹی کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اس سمٹ کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ تلنگانہ میں سرمایہ کاری، نئی صنعتوں کے قیام اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ ہنمکنڈا کلکٹریٹ کے روبرو ٹی این جی اوز کی جانب سے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ سابق وزیر و بی آر ایس رہنما ہریش راؤ نے ملازمین کے مطالبات کی پرزور حمایت کی۔ ہنمکنڈا کلکٹریٹ آج نعروں سے گونج اٹھا۔ تلنگانہ نان گیزیٹڈ افسران نے اپنی جائز اور طویل عرصے سے التوا کا شکار مانگوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے احتجاجی دھرنا کیا۔ احتجاج میں سابق وزیر ہریش راؤ نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود ملازمین اور قائدین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا اور ان کے مطالبات پوری کرنے کی مانگ کی۔ ہریش راؤ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی ملازمین دشمن پالیسیوں کے خلاف بی آر ایس پارٹی ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے ہر جائز حق کے لیے بھرپور جدوجہد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے یشودا اسپتال پہنچ کر وہاں زیر علاج گورنر شیو پرتاپ شکلا کی عیادت کی۔ گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا ہائی ٹیک سٹی میں واقع یشودا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یشودا اسپتال پہنچ کر گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ایم پی ویم نریندر ریڈی بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے گورنر کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے بھی تفصیلی بات چیت کی۔ گورنر کو فراہم کی جا رہی طبی سہولیات اور ان کی صحت کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ڈاکٹر سے تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور اسپتال انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ گورنر کو بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ میڈچل ضلع میں ایس او ٹی نے بالاجی سویٹ ہاؤس نامی مٹھائی کی دکان پر چھاپہ مارا۔ مٹھائیوں کی تیاری میں مضر صحت رنگوں کا استعمال کرنے پر مینیجر کو حراست میں لے کر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ میڈچل ضلع میں عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے عناصر کے خلاف پولیس نے سخت کارروائی شروع کر دی۔ میڈچل ایس او ٹی نے پوچمپلی آئی ٹی کوریڈور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ایک مٹھائی کی دکان پر چھاپہ مارا۔ اس دوران پولیس نے انکشاف کیا کہ بالاجی سویٹ ہاؤس میں مٹھائیاں تیار کرنے کے لیے انتہائی مضر صحت اور کیمیکل والے رنگوں کا استعمال کیا جا رہا تھا جو انسانی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ پوچمپلی آئی ٹی کوریڈور پولیس نے اس سلسلے میں فوراً کارروائی کرتے ہوئے دکان کے مینیجر کو حراست میں لے لیا اور ملزم کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر معیاری یا پھر ملاوٹی اشیاء خوردنوش کی فروخت کے بارے میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ عوامی صحت کو لاحق خطرات سے بچایا جا سکے۔ حیدرآباد کے 31 عقیدت مند جو کہ کیلاش مانسروور یاترا کے لیے گئے ہوئے تھے، نیپال تبت سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ زائرین نے ان کے محفوظ ہونے کی اطلاع دی ہے اور تبت چین کے راستے وطن واپسی کا منصوبہ بنایا ہے۔ نیپال اور تبت کے سرحدی علاقوں میں خوفناک سیلاب کی تباہ کاریوں کے درمیان حیدرآباد سے کیلاش مانسروور یاترا پر گئے ہوئے زائرین کے حوالے سے ایک اطمینان بخش خبر ہے۔ 31 زائرین جو یاترا پر گئے ہوئے تھے وہ تبت کے علاقے میں موجود ہیں اور مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ تمام عقیدت مند سیلاب سے متاثرہ خطرناک علاقے کو کل صبح ہی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خوش قسمتی سے
یہ سبھی افراد قدرتی آفت کی زد میں آنے سے بچ گئے۔ چونکہ نیپال کی طرف کا راستہ شدید سیلاب اور طغیانی کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، اسی لیے یہ عقیدت مند اب تبت چین کے راستے سے وطن لوٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تاہم چین کی سرحد کھلنے کے بعد ہی ان کی وطن واپسی ہو سکے گی۔ خاندان والوں اور متعلقہ حکام کو عقیدت مندوں کی خیریت معلوم ہونے کے بعد سبھی نے راحت کی سانس لی ہے۔ حکام صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ سرحد کے کھلتے ہی عقیدت مندوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ సండే నా 23rd సండే నా పేరు మహేందర్ రెడ్డి కందుమాల. మా అమ్మాయి 23rd సండే నాడు 11 o'clock ఫ్లైట్ ఉండే ఢిల్లీ, ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ 8కి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది. క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని పోయింది ఢిల్లీ టు కాఠ్మండు. కాఠ్మండు పోయినాక మాట్లాడింది. సండే నాడు నైట్ మాట్లాడింది, మండే మాట్లాడింది, ట్యూస్డే నాడు ఈవినింగ్ 7:30 దాకా మాట్లాడింది. తర్వాత కనెక్షన్ లేదు. నెక్స్ట్ డే దాని వీసా, చైనా వీసా కోసం ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ పోవాల్సి వస్తుంది. రేపు సిగ్నల్స్ ఉంటాయో ఉండయో, రేపు మాట్లాడుతానో లేనో అని చెప్పి। कामारेड्डी जिले में इलाज के दौरान मुबैना गफलत का वाक़या पेश आया। जीवदान अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन दिए जाने के बाद एक खातून की मौत हो गई। लवाहिकीन ने अस्पताल के रूबरू शदीद एहतजाज किया। ज़रा ने बताया, कामारेड्डी ज़िले में वाक़ जीवदान अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डॉक्टर्स की गफलत के नतीजे में 42 साला राजेश्वरी नामी खातून की जान चली गई। लिंगमपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली राजेश्वरी को उनके अहले खाना ने अस्कात हमल के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। उनके रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि ऑपरेशन से क़ब्ल डॉक्टर्स की जानिब से दी गई बेहोशी की दवा के शदीद असरात और पेचीदगियों की वजह से राजेश्वरी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। गम व गुस्से से भरे वर्सा ने अस्पताल के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ मांगा है। बताया जाता है कि मुतवफ़्फ़िया राजेश्वरी शौहर और 2 मासूम बच्चों को सोगवार छोड़ गई हैं। इस अलमनाक वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और मामले की तहकीक़ात में मसरूफ़ हो गई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने अवाम से अपील की है कि वो फर्जी डॉक्टर्स के झांसे में न आए और इलाज मुआलजे के दौरान एहतियात बरतें। हैदराबाद में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले जाली डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाई है और जाली डॉक्टर्स के खिलाफ खुसूसी निगरानी की जा रही है। बगैर किसी तिब्बी डिग्री या बुनियादी मालूमात के कुछ अफराद लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। बताया जाता है कि फर्जी डॉक्टर्स मरीजों को अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाएं देने के साथ साथ इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड्स भी लगा रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन डॉक्टर्स के गलत नुस्खों की वजह से मरीजों के फेफड़े, दिल और गुर्दों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है और पुलिस ने अब तक ऐसे 12 अफराद की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ने अवाम को हिदायत दी है कि वो किसी भी क्लिनिक या अस्पताल जाने के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सबसे पहले ये देखें कि क्लिनिक के रिसेप्शन पर DMHO का जारी करदा सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर आवेज़ा है या नहीं। डॉक्टर की नाम की तख्ती पर उनका नाम, तालीमी काबिलियत और तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखा जाना चाहिए। वीसी सजनार ने कहा कि अगर आवाम को किसी डॉक्टर पर शक हो तो वो फ़ौरन वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर सर्च के ज़रिए उनके नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर की तस्दीक करें और इसके लिए ऑनलाइन tsmc.in की वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। CP ने बताया कि वेबसाइट पर नाम ना पाए जाने की सूरत में उन डॉक्टर्स को फर्जी समझा जाए। इलाज के तरीक़ेकार पर शक होने की सूरत में फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करने को भी कहा गया है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपने आसपास कहीं भी कोई भी जाली डॉक्टर नजर आने पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें और कीमती इंसानी जानें बचाने में पुलिस के साथ ताउन करें। जड़चल्ला के कांग्रेस MLA अनिरुद्ध रेड्डी ने अपने हल्के की आवाम की तरक्की और
फंड्स की वसूली के लिए हुकूमत के सामने डट जाने का ऐलान कर दिया है। फंड्स के वसूल के लिए जडचल्ला के कांग्रेस एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी ने हुकूमत के सामने डट जाने का ऐलान किया। उनका कहना है कि वो हल्के के हुकूक और फंड्स के वसूल के लिए हुकूमत से बाज़ाब्ता सवाल करेंगे। एमएलए ने कहा कि अपने हल्के की आवाम की खातिर वो वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का से भी लड़ने के लिए तैयार हैं और अगर फंड्स जारी नहीं किए जाते हैं तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एमएलए ने वाज़ेह किया कि हल्के की तरक्की और बका के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल उठाना और अवामी फंड का एहतसाब करना ज़रूरी हो चुका है। नेपाल और चीन की सरहद पर बादल फटने और सैलाब की तबाहकारियों के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने वाले 142 हिंदुस्तानी शहरी लापता हो गए हैं। नेपाल और चीन की सरहद पर शदीद तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कें बह जाने की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तकरीबन 142 हिंदुस्तानी शहरी लापता हैं। उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासिरा इलाकों में ज़्यादातर ऐसे अफराद फंसे हैं जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। हुकाम के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के अदोनी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 यात्री दार्जिलिंग में महफूज तो हैं, लेकिन 10-12 किलोमीटर सड़क तबाह होने की वजह से वो दार्जिलिंग में फंस चुके हैं। उन्होंने फौरी तौर पर एरियल इविक्शन की अपील की है। दूसरी जानिब तेलंगाना हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और कुदरती आफत से मुतासिर होने वाले 20 से 25 यात्रियों का पता लगाने और उनकी मदद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। हिंदुस्तान की जानिब से सूरत हाल की संगीन नौयत को देखते हुए हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के एक तैयारी के जरिए 10 टन इमदादी सामान नेपाल भेजा गया है। नेपाल की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासिरा ख़ानदानों की मदद और लापता अफराद की मालूमात के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। हैदराबाद की मशहूर कार डिज़ाइनर सुधाकर यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर राखी की शक्ल की कार तैयार की है। हैदराबाद की मशहूर कार डिज़ाइनर और सुधा कार म्यूजियम्स के बानी सुधाकर यादव ने रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने राखी त्यौहार की मुनासिबत से एक दिलकश राखी की शक्ल की कार तैयार की है। 3 पहियों वाली कार मुकम्मल तौर पर राखी की तरह नजर आती है। उस कार में 60 सीसी का इंजन नस्ब है और ये 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बताया जाता है कि उस कार को डिज़ाइन करने और तैयार करने में पूरे 2 माह का अरसा लगा। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में नेहरू जूलॉजिकल पार्क के करीब वाक़ सुधा कार म्यूजियम दुनिया का वो वाहिद म्यूजियम है जहां हाथ से बनी हुई अनोखी वेकी कारें मौजूद हैं। वहां रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की शक्ल में तैयार करदा मुनफरिद गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी जाती हैं और ये सभी की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। हैदराबाद के इस कार डिज़ाइनर सुधाकर यादव ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए अपनी फनकारी से दुनिया भर में शहर का नाम रोशन कर दिया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर तवन्नाई मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बेंगलोर में कर्नाटक के वज़ीर तवन्नाई के.जे. जॉर्ज से मुलाकात की। जराये ने बताया कि तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तवन्नाई मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कर्नाटक के वज़ीर तवन्नाई के.जे. जॉर्ज से बेंगलोर में मुलाकात की। इस दौरान दोनों रियासतों के दरमियान तवन्नाई के शोबे में ताउन बढ़ाने और कोयले की सप्लाई पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कर्नाटक के वज़ीर ने एल नैनो के असरात से बिजली की खपत में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र बिला तातुल कोयले की फराहमी की दरख्वास्त की, जिस पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सिंगारेनी हुकाम को कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को रोज़ाना 4 रेक कोयला फराहम करने की हिदायत दी। अलामाजी ओडिशा में वाक़ कोयले की कान से कर्नाटक को सालाना 1 मिलियन टन कोयला फराहम करने की पेशकश भी की गई है। इस मौके पर कर्नाटक, जेनको और सिंगारेनी के दरमियान छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोयले के ब्लॉक्स में मुश्तरका माइनिंग के क़याम पर भी इत्तेफाक हुआ है। बेंगलोर में आला सतही मुज़ाकरात के फ़ौरन बाद नायब वज़ीर आला ने कर्नाटक के ज़िले रायचूर के इलाके देवदुर्ग में सिंगारेनी की नीलामी में हासिल करदा गोल्ड और कॉपर ब्लॉक का दौरा किया और मुकामी इंतज़ामिया से भी बातचीत की।
चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना संजय जाजू ने एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जामे मनसूबाबंदी करने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद और आउटर रिंग रोड के अतराफ ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत तेलंगाना ने सख्त इक़दाम का फैसला किया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी का तफसीली जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस, म्युनिसिपल, ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड बिल्डिंग्स महकमों के दरमियान बाहमी ताउन को यकीनी बनाने पर जोर दिया और नवंबर और दिसंबर तक रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर नए ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स नस्ब करने की भी हिदायत जारी की। दौरान इजलास मंशियात ब्यूरो और टीजी सेफ की तर्ज पर ट्रैफिक के लिए एक अलहदा और खुद मुख्तार निज़ाम कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। ट्रैफिक के बेहतर इंतज़ाम और ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए जदीद AI टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने का भी फैसला किया गया। दरियासना पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए फुटपाथ पर मौजूद कब्ज़ाजात को बर्खास्त करने और कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इजलास में DGP CV आनंद के अलावा दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,